क्योंकि कल जिहड़ा हैगा टॉपिक जिहड़ा हैगा चल रहा है। कल जिहड़ा हैगा आपां नूं कबीर जी ने दस्सिया सी भाई कि जीवत मरै मरै पुन जीवै ऐसे सुन समाया। सुन दे विच किवें जाना है, अंजन दे विच किवें निरंजन नूं पाउणा है, किवें जिहड़ा तत्त वस्तु जिहड़ी हैगी आ उहनूं रिड़कना है आपां ने, खीर नूं दुध नूं। ये सारा ते सारा गुरु की मत लैके कहते सी मन नूं अस्थिर करना है ते अमृत इस तरीके दे नाल पी सकते हैं आपां। ये काम क्रोध लोभ ओंकार जिहड़े हैगे इन्हां ने अमृत नूं ढकिया होया है। ये बजर कपाट है, बजर कहंदे बहुत ही ज्यादा जिहड़े मजबूत, होर किसी विधि दे नाल ये नहीं खुलदे कपाट। ये ध्यान सिमरन तो अलावा होर कोई जरिया नहीं है इन्हां नूं खोलण दा। गुरमत मनवा अस्थिर राखो इन विद अमृत पी हुई है। इस तरीके दे नाल पाई अमृत पी सकते हैं ते बजर कपाट खुलणगे तां अमृत मिलूगा, तां प्रकाश होगा, आत्म प्रकाश, तां ये जिहड़ी हैगी माया दा जिहड़ी हैगी माया दी फाही जिहड़ी हैगी ये टुटूगी ते खेड़ इस तरीके दे नाल जीती जा सकदी है जो गुरु कह रहे हैं। क्योंकि अपनी आपा रहना तो जिहड़ा हैगा इहदे विच ही, इहदे विच ही कहंदे आ गुड्डी जिहड़ी अपने जीवन दी जिहड़ी पतंग हैगी उहने उड्डना तो इसे आकाश दे उत्ते हैगा जिथे कि 10 दिशावां तो जिहड़े हैगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दीयां हवावां चल रहीआं ते उन्हां तो जिहड़ा हैगा जे आपां अपनी गुड्डी नूं सही रस्ते ते लिजाना चाहुंदे आ तां भाई ਉਹ लिव वाली डोर जिहड़ी हैगी आ ਉਹ गुड्डी दे नाल बन्नणी पैणी है। सुरत जिहड़ी हैगी वो आत्मा वाल नूं लिजाणी पैणी है, तां ये गुड्डी जिहड़ी हैगी तां ये प्राण शक्ति उपर नूं जा सकदी है और अपनी जीवन की खेड जिहड़ी हैगी जित्ती जा सकती है। और अनुभव जिहड़ा हैगा कहो कबीर अनुभव एक देखिया राम नाम में लिव लग गई। इस तरह जिहड़ा हैगा अनुभव हो सकता है, परमेश्वर के नाम के द्वारा लिव लग सकती है। हुण अगे इस विचार नूं कबीर जी जिहड़े हैगे अगे वधा रहे हैं। गौड़ी बैरागण तिपदे 3 पदे आ, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे सुरत सुन अनुरागी। हुण जिहड़े हैगे चक्कर जिहड़े 6 चक्कर कहंदे आ, ये सारे दे सारे चक्कर जिहड़े हैगे जोगी जिन्हां दे वास्ते किन्ना उपराला करदे आ। और वो जिहड़े हैगे आ रेचक कुंभक पूरक जिहड़े हैगे पता नहीं कद किन्ने अपनियां नासिका जिहड़ी हैगी आ उहदे विच रस्सी घुमा के जिहड़े हैगे एड़ा पिंगला सम करदे आ। फिर जिहड़े हैगे वो पूरा दा पूरे आंदरां जिहड़ियां हैगियां अपनियां उन्हां नूं भी क्लीन करदे सारा करके और फिर जिहड़े श्वास उपर चढ़ाउंदे आ ते उत्थे दसम द्वार ते श्वास रोकदे आ। इन्ना उपराला करदे आ। महाराज कहंदे आ उल्टत पवन चक्कर खट भेदे सुरत सुन अनुरागी। कहंदे भाई देख ये जिहड़ी हैगी आ तेरे प्राण शक्ति जिहड़ी हैगी आ ये तेरियां इंद्रियां दे द्वारा जिहड़ी हैगी बाहर नूं जा रही है, इहनूं उल्टाउणा पैना है। तेरा मन जिहड़े संस्कार तेरे बने होए आ ये जिहड़े हैगे माया दे भोग विलास दे ये स्वादां दे बने होए आ, इन्हां नूं रोकना पैना है। इन्हां दे विच तेरी पूरी प्राण शक्ति जिहड़ी हैगी जाया हो रही है। उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, जे उल्टा लेगा तेरी प्राण शक्ति ऊपर दसम द्वार नूं चल पऊगी ते भाई ये जिहड़े जोगियां वाले काम करने नहीं पैणे। ये जिहड़े हैगे रेचक कुंभक पूरक ते 6 दे 6 चक्कर जिहड़े है खट दे मतलब 6 दे 6 चक्कर जिहड़े है सारे दे सारे भेदे जाणगे। सुरत सुन अनुरागी, सुरत जिहड़ी सुन दे विच जिहड़ी हैगी आ, सुरत नूं सुन दे विच जाण दी जिहड़ी हैगी आ, जाण दी जिहड़ी लालसा हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा, प्यार हो जाएगा सुन दे नाल, परमात्मा दे नाल। आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी। कहंदे ओ मालक परमात्मा जिहड़ा आउंदा नहीं है, जांदा नहीं है, मरदा नहीं है, जिउंदा नहीं है, हमेशा हैगा, उस मालक परमात्मा नूं खोज पाई ओदा बैरागी हो। मेरे मन ही उल्ट समाना। ये किमें होया, किमें होएगा ये सारा दा सारा, ये पवन किमें उल्टेगी। इहदे वास्ते भाई कोई गाइड चाहिए है, कोई ब्रह्म ज्ञानी चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई सतगुरु चाहिए, उन्हां दी मत चाहिए, उन्हां दा ज्ञान चाहिए, जिन्हां ने यात्रा की है उन्हां दे कोलों नुक्ते चाहिए है। मेरे मन
ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਖੇੜਿਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਲ ਪਈ ਆਵਰਾ, ਨਾਤਰ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ਰਹਾਓ। ਨਾਤਰ ਇਕੱਠਾ ਵੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅਕਲ ਪਈ ਆਵਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਤਰ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗਾਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਲਤੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮਤ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਿੱਜਰ ਸਭ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ GPS ਹੈਗਾ, GPS ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ GPS ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇਖੋਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਢ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਢ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ 2 ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਰ ਨੱਪੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੱਕਰ ਖਟ ਭੇਦੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਵਨ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ। ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਸਵਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਵਾਸ ਸੀਗੇ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਉਲਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦੇ 6 ਚੱਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਦੇ ਗਏ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਪਵਨ, ਹੁਣ ਪਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣ।
ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਰੰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ। ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋगी, कोई टीवी, कोई VCR, कुछ AC उसी नहीं चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। वही हिसाब साडे अंदर भी प्राण है ने, और प्राण दे सारा खेल है। और जब तक पवन बोलती वही तो पुछते ने जोगी लोग, गुरु नानक पातशाह ने पूछा नहीं इन्होंने, कहाँ बसता है पवन? पवन कित्थे रहिंदी है? जो हुंदी है तो फिर वो कहंदे कि दिल च रहिंदा, मन कित्थे रहिंदा? वो कहंदे दिल च रहिंदा। कहंदे जो दिल ते बाहर कढ दिंदे अगले, फिर परमात्मा को बड़े औखे के सवाल किए थे उन्होंने। तो ठीक है, अज की विचार आप शुरू करते हैं कि जे जो प्राण एनर्जी देखो पता की है, एक साडे शरीर के नाम है, जिन्हों प्राण नूं ही नाम कह लो। एक बहुत मध्यम थले लैवल च असीं खुद ही लैके गए हैं, कोई दा कोई काम नहीं है। इस करके गल हमेशा तो ही जीव ते ब्रह्म दे विच होई है, पार ब्रह्म दे विच। और जीव जब तक चाहता है जीव धरती ते रह सकता है, और जीव नूं धरती ते बनने के लिए कोई ना कोई इच्छा चाहिए, कोई ना कोई कामना चाहिए है। वो तो प्रकृति किसी जीव नूं बन के नहीं रख सकती। बहुत वधिया जी, बिल्कुल सही। आप देखो कोई गुड्डी फड़ दे जो, किहदे नाल बनोगे? डोर चाहिए है ना, बिना डोर तो किदां बनोगे गुड्डी? डोर ते तुहाडे कोल बथेरियां, तुसीं ते डोरां दीयां फंडां चुकी फिरदे जे। उस करके प्रकृति नूं कोई मुश्किल नहीं, इसे करके अनंत जन्मां दा मसला हो जाता है। हुण इत्थे ये मसला हो गया है कि जितों आप भगती करते हैं, बंदगी करते हैं, और जो ब्रह्म की भगती करते उदा नहीं जो शक्ति जागती है। मैं कहता आकार की पूजा की है, ये शक्ति नहीं जागती, ये प्राण ऊर्जा नहीं प्रगट होती, ये उदों ही प्रगट होती है जो तुम जडोत करके निर्गुण ब्रह्म की भगती करते। और फिर अंतराकरण च साडे अंदर ही कुछ गंढां हुंदियां ने जिहड़ियां असीं खुद ही बद्धियां हुंदियां, वो खुल जांदियां। ते फिर हुंदा की है कि ये निज साहब सिद्धा ही थल्लों प्राण ऊर्जा उठ के ऊपर तक आ जाती। शुरू च तुहानूं झटके लगदे आ, तुहानूं पता लगूगा जे कोई बंदा 10-15 दिन भी साधना कर जांदा है ना, 10-15 दिनां च तुहाडे शरीर नूं झटके लगणे, क्योंकि बिना इस प्राण ऊर्जा दे तुसीं समाधि च लीन नहीं हो सकदे। समाधि दा मिलनी नहीं है। निर्विचार समाधि की मैं गल कर, वड्डी समाधि जिहड़ी 20-25 मिनट की हुंदी है, 15-20 मिनट की, अद्धे घंटे की हुंदी है, वो समाधि जिहड़ी आ वो प्राण एनर्जी तो बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ते ये फिर जदों भी तुसीं अपने अंतराकरण च सुरती नूं कागर करके तुसीं जाप कीता, ते ये जदों भी चक्कर भिन्ने गए तो तुसीं सोने च चल जाना। हाँ जी जग साहब, बिल्कुल अगे बोली। आवे ना जाए, मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी। बस कहंदे सुन दे विच ही परमात्मा हैगा। कहंदे वो नहीं आउंदा जांदा, ना मरदा है ना जन्मदा है। कहंदे उस नूं खोज, ओदा बैरागी हो मेरे मना, ओदा बैरागी हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। वो कहंदे ना ते वो आउंदा, ना वो जांदा है, ना मरदा है ना जिंदा ही रहंदा है हमेशा। मरदा ते तां वा ना कोई पैदा होऊगा। हुण मैं ते निज्जर साहब अहीं ते पैदा हो गए, तुसीं पैदा हो गए जी। हम होना आपां मर जाना वा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सच है। हां, शरीर जिहड़ा हैगा एक्चुअली मरदा तां शरीर ही हैगा, वैसे तां आत्मा तां। पर निज्जर साहब सानू पता नहीं है अहीं मर जाना, पता तुहानू? ना, बिल्कुल सही गल नहीं पता, किसी नूं नहीं पता। मौत कोई याद कर दो, उते मड़ियां च गया वा ते बंदा दवा बाहर भज आउंदा सी, छड्डो खड़ा, ये ते मर ही गया वा। हुण छेती छेती वो गल नूं भुल्लना चाहुंदा। मैं नहीं कहता कि मौत कोई मतलब उन्होंने भुल जाना, याद रखना चाहिए। याद रखने का मतलब ये है कि एक दिन आप जाना है, आप मुसाफिर है, ये मुसाफिर खाना वा, एक दिन सानू जाना पऊगा। इस शरीर की एक बुनियाद आ, इसकी एक्सपायरी डेट है, तो जाना पवेगा। हुण इत्थे कहंदे आ कि जदों आपां कहंदे आवे ना जाए, मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी। वो कहंदे कि तू कित्थे फिरदा, तू ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਆ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਰਤਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਤੱਤ ਦੇते हैं ना अरे 5 तत्व है सनातन है। बिल्कुल प्रकृति नहीं है कह लो प्रकृति नहीं हैगी। हाँ ये नष्ट नहीं होने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਏਦਾਂ ਨਿਯਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਦੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈੜੀਆਂ ਚ ਸੁਹਾਗਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੱਦੂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਦੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦੇਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਾ ਕੱਦੂ ਪੂਰਾ ਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬਰਾਕੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਜੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਧੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਲ ਪਈ ਆਵਰਾ ਨਾ ਤਰਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਲ ਪਈ ਆਵਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤਰਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣ ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਗਏ ਨਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਮਣੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮ ਤੱਤ ਚ ਕਾਗ ਰਹੇਗੀ ਸੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਕਲ ਪਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਕਲੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜੀਏ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਭ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਆ। ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਿਆ ਸਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਟਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਏ ਗਏ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੰਦ ਜੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 1100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੁਣਾ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਉਹ 1100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 35 ਗੁਣਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਓਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ 1000 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈਗੀ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਸਭ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਆਪ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੂਹ ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜੋ ਉਹ 20-25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੱਲ
हाँ जी। गुर प्रसाद अकल पई आवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरै दूर दूर फुन निवरै जिन्हें जैसा कर मान्या। कहंदे देखो निवरै कहंदे नेड़े, कहंदे नेड़े जिहड़े हैगे ना ये काम क्रोध लोभ ओंकार मेरे बड़े नेड़े सीगे, बिल्कुल अंदर बैठे हुए सी मेरे पूरी तरह छाए हुए सीगे। कहंदे हुण दूर होण लग पे, निवरै दूर ये दूर होण लग पे। दूर फुन निवरै वो मालक परमात्मा जिहड़ा बहुत दूर सीगा, जिहड़ा कि बिल्कुल नेड़े सीगा, कहंदे ओ हुण नेड़े हो गया। जिहड़ा बहुत दूर सीगा वो नेड़े हो गया, जिहड़े नेड़े सी वो दूर हो गए। निवरै दूर दूर फुन निवरै जिन्हें जैसा कर मान्या। जिन्हां ने जिस तरह दी मन्नत हैगी, जिस तरह एक ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਲੌਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਪਾਇਆ ਵਰੇਡਾ ਜਿਨੇ ਪੀਆ ਤਿਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਅਲੌਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਪਾ ਲਓ, ਆਹ ਪਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਪਾਈ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੂਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜੱਗ ਫਿਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਉਲਟੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਐਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਫਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸੰਗਤ ਕੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਲ ਛੱਡੋ ਆ ਰਾਜਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੜਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਿਲकुल गोरखी साहब अगली लाइन यही कबीर साहब कह रहे हैं। देखो कहते तेरी निर्गुण कथा काहे स्यों कही है ऐसा कोई विवेकी। कहते किनू जाके कहदा है निर्गुण कथा, 3 गुणा तो उपर सारे तो 3 गुणा की चीज मंगते। ये तो निर्गुण है, चौथे पद की गल हैगी है। ये तो रूप ना रेख ना रंग कुछ ओदा है ही नहीं है, ओदी गल हैगी है। किनू जाके कहदा कोई विवेकी तो मिलता नहीं मैनू, मैं तो टक्करा मारनी है। हाँ जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸੇਲੇ ਲੂਣੀ ਚਟਨੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੋਦਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਦੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਥਾ ਮੰਗੀ ਕਿਤੇ? ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਤਾਤ ਖੋਜ ਬਰਾਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਪਾ,
ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੂਜਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਆਮ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੂਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਝੁੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਵਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 2-4 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ। ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸੋ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂ ਮੈਂ? ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸੋ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਨੇ ਦਿਆ ਪਲੀਤਾ ਤਿਨ ਤੈਸੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ, ਓਨਾ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ, ਓਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਨੇ ਤੈਸੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਕੀ ਚੱਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਕੀ ਦਿਆਂ ਵਾ? 2 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਰਮ ਆ ਤੇ ਚਮਚਾ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੱਢ, ਲੀਟਰ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾ। ਹੁਣ 2-2.5-3 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾਵੇਂਗਾ, 4 ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ 200 ਲੀਟਰ ਚ ਥੋੜਾ ਮਿਠਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੇਖੋ 60 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਜੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਆ ਤਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਬ ਬੋੜਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜੇ 2-3 ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ।
ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੇਮ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਬੰਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਚ ਬਣ ਜੂ, 2 ਸਾਲ ਚ ਬਣ ਜੂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਮਸਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਟਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਥੋਂ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਾ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ ਦਿਆ ਪਲੀਤਾ ਤਿਨ ਤੈਸੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣ ਲਈ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਪਾਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਲਗਾਤੇ, ਉਹੀ ਦੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਜੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੰਡ ਪਾਈ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਮਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰੀਜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਗੌੜੀ ਤੈਂ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਹੀਆ, ਤੈਂ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਸਾਤ। ਬਰਸਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਉੱਥੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਹੈ ਨੀ ਉੱਥੇ। ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਉੱਥੇ। ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਹੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਹੀਆ, ਛਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂ। ਤੈਂ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੈਂ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਹੀਆ, ਤੈਂ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੈ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਲਟੀ,
नहीं हैगी उत्थे। जीवन मिर्त ना दुख सुख व्यापै, सुन समाद दो तै नाही। कहंदे डुअलिटी नहीं हैगी उस जगह ते। हाँ जी वीर। हाँ जी ठीक है साध संगत जी। वो कहते हैं कि उत्थे उस ऐसी अवस्था है, उत्थे ना ते इंद्रपुरी हैगी है, ना विष्णु हैगा, ना ते सूरज लोक है, ना उत्थे चंद्र लोक है, ना ब्रह्मपुरी है, ना शिवपुरी है। उत्थे वो चीज नहीं हैगी जिहड़ी टाइम दे विच आउंदी है। उत्पत्ति दा मतलब है भी ये ब्रह्मपुरी हो गई ते परलो दा मतलब शिवपुरी हो गई। परलो शिव जी दे हाथ च दित्ती हुई है भाई। हाँ ते वो कहते कि इन्ने आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ? ਉਹੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਖਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੇਅਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਤੀਹੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ। ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਜੀ? ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਕਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ। ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਇਹ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ। ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਂ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੋ, ਦੱਸ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖੰਡ ਵਰਗਾ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਖਜੂਰਾਂ ਵਰਗਾ। ਜਿਹੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ
ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਮੱਤ ਸੁਰਤ ਮੱਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮੱਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਦਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮ ਤੱਤ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਮਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਅਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਮਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀ ਜਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਰ ਦੁਰਦ ਦਊ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਰ ਦੁਰਦ ਦਊ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅੰਧੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਲ ਤੇ ਪਵਨ ਤੇ ਪਾਵਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਜਲ, ਹਵਾ ਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਅੱਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਸਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਝੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਸਮਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, तित्ते और न कोई होर, तित्ते जोध महाबलसूर, जिनमें राम रहा भरपूर। तित्ते सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कतने जाए, नाव मरे न ठाके जाए, जिनके राम वसे मन माए। तित्थे भगत वसै के लोग, करे आनंद सच्चा मन सोए। आया पाई करमखंड। सतगुर कहते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਪਾਈ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਸਮਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਆ ਬਗਾਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਰਾਗ, ਦਵੈਸ਼। ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹੋ ਚ ਮਾਇਆ ਵਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਾ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਪੰਚ ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਚ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 105 ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਬੁਖਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਸਭ ਘਟਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਸਭ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦੀ ਮੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੱਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਬਣ ਮਲਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਕ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਮੈਂ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ 9-10 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਵਧਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀਏ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਸਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਵਾ, ਆਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 4 ਸਪੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਸਮਾਹੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਮਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਹੁੰਚ ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜੇ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਓ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾइन ਚ भी गुरु कह रहे, दूसरी लाइन ਚ भी गुरु कह रहे, और सत संगत कह रहे। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम वखानी। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लही है। कहो कबीर बल जाऊं गुरे अपने, कहते मैं तो बलिहार जावां, कुर्बान जावां अपने गुरु तो, जिन्हें मैनू जिहड़ा हैगा सत संगत दित्ती, मैनू संगत बख्शी, ते मैं तो मिल के रवां गुरु दे नाल, हमेशा ही रवां गुरु तो, हमेशा ही ज्ञान लैंदा रवां, और जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ, ਹਾਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਫੁਨ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਸਮਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਚਾਈ। ਆਮ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਛਪਟ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕਦਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੀਰ ਐਸੇ ਖੁੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਹੈਗੇ, ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਹੈਗੇ, ਐਸੇ ਖੁੱਭ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੀਰ। ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੱਪ ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਖ ਖੁਲਕ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਡੰਗ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਨ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਫੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਕਲੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੀਰਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੂਗਾ? ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਬੰਧਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੋ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ ਹੀ ਕਦਾ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਬਾਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਠੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਾਈ ਚ ਹੱਥ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾੜੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਫੁੱਲੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਰਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਦੀ ਤੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਲ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਮਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰ ਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਾਲੇ ਲਾ ਦੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਈਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਿਆਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਗੋਚਰ ਆ, ਬਸ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਤੱਤ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਤ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਬੈਠੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ,
ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਰਲੇ ਪਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਓ ਸਿੱਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀਆਂ ਧੁਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਲ ਜਾऊं ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਗਰ ਰਹੂੰਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭੇਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੀਓ। ਤੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਜਾਓ, 5-6 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਵੇਖ ਕਿਦਾਂ ਮੈਲ ਚਿੰਬੜਦੀ ਦਾ। ਕਮਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਨਹਾਈਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਾਫ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਲੇ ਚੂਲੇ ਲੱਗੇ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਖੁਦ ਆਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੋਂ ਵਧੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਖਾਉਣੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦਲਦਲ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਵਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਉਮੈ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਨੇ 500-400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਓਨਾ ਆਊ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਿੱਠਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਚੀਨੀ,
ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੂ ਕੰਮੇ ਦੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਮਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? GPS ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੱਲਾ GPS ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ GPS ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ GPS ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ।